हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूँ दिलीप पटेल। जोधपुर ट्यूशन चैनल में आपना सौનું स्वागत है। तो हवे आपणे आजे धोरण 9 गणितनी शरूआत करीए। तो अगाऊ धोरण 9 में चैप्टर नंबर 15 संभावना आपणे शीखी गया। हवे आगळथी एटले के चैप्टर नंबर 1 सम्य संख्याओनी शरूआत करीए। तो सम्य संख्यानी शरूआत करता पहला केटलीक संख्या विषे आपणे जे अगाऊ भणीने आव्या छीए एनी माहिती मेळवी दईए। तो आपणे धोरण 7 અને 8 में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं आपणे शीखीने आव्या छीए। तो आपणे अहींया संख्यागणनी केटलीक माहिती मेळवी लईए। तो पहला संख्यागण है एन, जेने शुं कहेवामां आवे छे? प्राकृतिक संख्याओं। अने प्राकृतिक संख्याओने आपणे इंग्लिश में शुं कहीए छीए? आपणे नेचरल नंबर। तो नेचरल नंबर माटेना एन संकेतथी आपणे प्राकृतिक संख्यानी शरूआत करीए। तो प्राकृतिक संख्याओं एटले एकथी शरूआत थई અને ધનમાં અનંત સુધીની સંખ્યાઓ એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ। એટલે કે 1, 2, 3, 4 તો ક્યાં સુધી? તો અનંત સુધી, અપ ટુ ઇન્ફિનિટિવ। અનંતને ઇન્ફિનિટિવ કહેવામાં આવે। તો આ સંખ્યાઓને પ્રાકૃતિક સંખ્યા કહેવામાં આવે, જેને નેચરલ નંબર કહેવામાં આવે અને એન સંકેત વડે દર્શાવવામાં આવે, જે અગાઉ તમે 7મા ધોરણમાં અને 6ઠ્ઠા ધોરણમાં શીખી ગયા છો। ત્યાર પછીની સંખ્યાઓને આપણે પૂર્ણ સંખ્યા કહીએ, અ હોલ નંબર। तो पूर्ण संख्या माटे होल नंबर माटेनो डबल्यूनो संकेत है, जेनी शरूआत क्यांथी थाय? तो शून्यथी शरूआत थई अने अनंत सुधीनी धन बाजुनी संख्याओ एटले एने पूर्ण संख्या कहेवामां आवे, जेमां 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अप टू इन्फिनिटिव एटले के अनंत सुधीनी संख्याओनो समावेश पूर्ण संख्यामां थाय छे। त्यार पछीनो तीजो जे संख्यागण छे ए छे झेड, जेने इंटीजर नंबर कहेवामां आवे અને એને આપણે કહીએ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ। એ ધોરણ 8માં આપણે શીખીને આવ્યા। પૂર્ણાંક, જે અંકો પૂર્ણ છે એ અંકોને આપણે પૂર્ણાંક કહીએ। એટલે શૂન્યથી શરૂઆત કરીને ધનમાં અનંત સુધી અને ઋણમાં પણ અનંત સુધીની સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય। ધોરણ 8માં આપણે સંખ્યા રેખા શીખ્યા છીએ, જેમાં વચ્ચે કઈ સંખ્યા આવે? તો શૂન્ય આવે। ત્યાર પછીની જમણી બાજુની સંખ્યાઓ એટલે ધન સંખ્યાઓ અને ડાબી બાજુની સંખ્યાઓ એટલે ઋણ સંખ્યાઓ। બંને તરફ अनंत सुधीनी संख्याओं समावेश पूर्णांक संख्यागण थाय छे, जेने झेड संकेत वडे दर्शाववामां आवे छे, जेमां धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक अने शून्यनो समावेश थाय छे। आटलुं आपणे पूर्वज्ञान चेक करी लीधुं। हवे आपणे सम्य संख्याओनी वात करीए। आजनो धोरण 9 माटेनो नवो टॉपिक छे सम्य संख्याओ। तो पहलो एवो प्रश्न थाय के सम्य संख्या एटले शुं अने एमां कई कई संख्याओनो समावेश थाय? तो सम्य संख्याओं कोने कहेवाय? तो जे संख्याओं ने तमे P/Q स्वरूप में अथवा A/B स्वरूप में लखी सको ए संख्याओं ने सम्य संख्याओं कहेवाय। P/Q स्वरूप अहींया बाजू में हूँ सम्य संख्या विषे पण समजावीश। तो सम्य संख्यानी वात करी रह्या छीए आजे आपणे। तो सम्य संख्याओं एटले शुं? एवी संख्याओं के जेने P/Q स्वरूप में लखी शकाय। P/Q स्वरूप में ज्यां P अने Q बंने पूर्णांक संख्याओं होय पण Q नॉट इक्वल टू 0, एटले छेद क्यारे 0 होवो जोईए नहीं। एटले के छेद में शून्यतर पूर्णांक होय तो आवी संख्याओने सम्य संख्याओं कहेवाय। एमां कोनो कोनो समावेश थाय? तो सम्य संख्याओं में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य उपरांत अपूर्णांक, दशांश अपूर्णांक, अपूर्णांकना प्रकारो तमे शीख्या। शुद्ध पूर्णांक, अशुद्ध पूर्णांक, मिश्र अपूर्णांक, आ बधी संख्याओनो समावेश सम्य संख्याओं में थाय। जेम के हूँ एम लखूँ एक ज पूर्णांक है कि 5, तो आ एक सम्य संख्या है। चलो छेद में कई नहीं तो शू लखाय? 1, तो आ थई गयुं P/Q स्वरूप। त्यार पछी लखूँ 7.2, तो ये पण एक सम्य संख्या थई। तो अहींयाथी पॉइंट ने आपणे दशांश चिन्ह ने निकाळी दीए एटले शुं थाय? 72/10। तो आ P अने आ Q, ओके, छेद 0 ना होवो जोईए। तो ये पण सम्य संख्या थई। त्यार पछी 3 पूर्णांक 2/5 एटले आ मिश्र अपूर्णांक है। 5 तरी 15, 15 ने 2 17। मिश्रमांथी तमने अपूर्णांकमां फेरवता आवडे छे। 5 तरी 15, 15 ने 2 17, 17/5। तो आ थई गयुं P/Q स्वरूप। एटले आ पण एक सम्य संख्या थई। एटले एवी संख्याओं के जेने P/Q स्वरूप में एटले के अंश अने छेदना स्वरूप में लखी शकीए, ज्यां छेद शून्य न होवो जोईए, आवी संख्याओने सम्य संख्या कहेवामां आवे। जेमां धन पूर्णांको, ऋण पूर्णांको, शून्य उपरांत अपूर्णांक, दशांश अपूर्णांक आ बधी संख्याओनो समावेश
સમમ્ય સંખ્યામાં થાય છે, એટલે આ બધી સમમ્ય સંખ્યાઓ છે. ત્યાર પછીની સંખ્યાની વાત કરીએ તો એ છે અસમ્ય સંખ્યા. અચ્છા, એક વસ્તુ કહેવાની રહી ગઈ તમને કે સમમ્ય સંખ્યાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? તો રેશનલ નંબર કહેવામાં આવે છે અને એના માટેનો સંકેત ક્યુ છે. ત્યાર પછી અસમ્ય સંખ્યા ઇરેશનલ નંબર અને એના માટેનો સંકેત આઈ છે. તો અસમ્ય સંખ્યાઓ કોને કહેવાય? તો જે સંખ્યાને તમે P/Q સ્વરૂપમાં ન લખી શકો આવી સંખ્યાઓને અસમ્ય સંખ્યાઓ કહેવાય. એટલે કે અંશ અને છેદના સ્વરૂપમાં આપણે ન લખી શકીએ તો એ અસમ્ય સંખ્યા. આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર અસમ્ય અને સમમ્ય બંને સંખ્યા વિશે શીખવાના છીએ, પણ હાલ પૂરતું તમને ઉદાહરણ આપું, જેમ કે વર્ગમૂળમાં 2 છે, વર્ગમૂળમાં 3 છે, પાઈ, આ બધી સંખ્યાઓ એક અસમ્ય સંખ્યાઓ છે. અસમ્ય સંખ્યા માટે આપણે એક આખો લેક્ચર લેવાના છીએ, ત્યારે ખાસ એને ડિટેલમાં આપણે સમજશું. હાલ પૂરતું જેને P/Q સ્વરૂપમાં ના લખાય એવી સંખ્યાઓને અસમ્ય સંખ્યા કહેવાય. અને એક્ઝામ્પલ તરીકે તમારે યાદ રાખવું હોય તો વર્ગમૂળમાં 2, વર્ગમૂળમાં 3, પાઈ, આ સંખ્યાઓ અસમ્ય સંખ્યાઓ છે. અને છેલ્લા સંખ્યાગણની વાત કરી દઈએ, વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, એટલે સમમ્ય અને અસમ્ય આ બધી સંખ્યાઓનો સમાવેશ વાસ્તવિક સંખ્યાઓમાં થાય. એટલે કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ, અપૂર્ણાંક, સમમ્ય, અસમ્ય બધી જ સંખ્યાઓ આવી જાય એવી સંખ્યાગણ એટલે વાસ્તવિક સંખ્યાગણ, જેને આર સંકેત વડે દર્શાવવામાં આવે, જેને ઇંગ્લિશમાં રિયલ નંબર કહીએ આપણે. તો અહીં આપણે ખાલી સંખ્યાઓની માહિતી મેળવી, એટલે કે પ્રાકૃતિક, પૂર્ણ, પૂર્ણાંક, સમમ્ય, અસમ્ય અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. તો આજના લેક્ચરમાં ફક્ત સંખ્યાઓની આપણે માહિતી મેળવી. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સંખ્યાઓ વિશે ભણ્યા. પ્રાકૃતિક સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક, સમમ્ય, અસમ્ય અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. હવે આપણે સમમ્ય અને અસમ્ય સંખ્યાને થોડી ડિટેલમાં ભણીએ. સમમ્ય અને અસમ્ય વચ્ચેનો ભેદ શું છે, એટલે કે રેશનલ નંબર અને ઇરેશનલ નંબર વચ્ચેનો આપણે ભેદ સમજીએ. તો સમમ્ય સંખ્યાઓ, તો અગાઉ પણ તમને વાત કરી હતી કે સમમ્ય સંખ્યા એટલે જેને P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકાય એવી સંખ્યાઓને સમમ્ય સંખ્યા કહેવાય. એટલે કે જેને અંશ અને છેદના સ્વરૂપમાં લખી શકાય એ સંખ્યાને સમમ્ય સંખ્યા કહેવાય. જ્યાં P અને Q પૂર્ણાંક હોવા જોઈએ અને Q નોટ ઇક્વલ ટુ 0, એટલે છેદ ક્યારે શૂન્ય હોવો જોઈએ નહીં અને P અને Q પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ હોવી જોઈએ. તો આવી સંખ્યાઓને સમમ્ય સંખ્યા કહેવાય. હવે ઉદાહરણ તરીકે સમમ્ય સંખ્યાના મેં કેટલાક ઉદાહરણ તમને આપેલા છે, જેમ કે -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. તો આ બધા પૂર્ણાંક છે, એટલે કે ઋણ પૂર્ણાંક, ધન પૂર્ણાંક અને શૂન્ય આ બધાનો સમાવેશ સમમ્ય સંખ્યામાં થાય, એટલે રેશનલ નંબર છે. ત્યાર પછી બીજું ઉદાહરણ આપ્યું છે વર્ગમૂળમાં 1, વર્ગમૂળમાં 4, વર્ગમૂળમાં 9, વર્ગમૂળમાં 16. આ સંખ્યાને પણ સમમ્ય સંખ્યા કહેવાય, કેમ કે આ સંખ્યા એવી છે કે જેના વર્ગમૂળ આપણે નીકાળીએ તો એ કાં તો પૂર્ણાંક છે કાં તો P/Q સ્વરૂપમાં એને લખી શકાય છે. એટલે વર્ગમૂળ નીકાળતા, જેમ કે વર્ગમૂળમાં 1નું મૂલ્ય 1 થાય તો એને P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકાય. વર્ગમૂળમાં 4નું મૂલ્ય 2 થાય, વર્ગ અને વર્ગમૂળ આપણે ધોરણ 8માં શીખી ગયા. તો 2 પૂર્ણાંક કહેવાય, તો પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સમમ્યમાં સમાવેશ થાય. વર્ગમૂળમાં 9 બરાબર 3 થાય તો 3 પણ એક પૂર્ણાંક છે, માટે સમમ્ય સંખ્યા કહેવાય. એ રીતે વર્ગમૂળમાં 16, એ રીતે વર્ગમૂળની અંદર લખેલી કિંમત, એની કિંમત જ્યારે નીકાળીએ ત્યારે પૂર્ણાંક એક અપૂર્ણાંક બને, એટલે કે P/Qમાં લખી શકાય, તો એવી સંખ્યાઓ સમમ્ય સંખ્યા થઈ જાય. ત્યાર પછી અપૂર્ણાંક આપેલા હોય તો પણ એ સમમ્ય સંખ્યા કહેવાય, કેમ કે એને અંશ અને છેદમાં તમે લખી શકો. તો અહીંયા 2 અપૂર્ણાંક આપેલા છે, જેમાં પહેલો અશુદ્ધ પૂર્ણાંક છે, અંશ મોટો અને છેદ નાનો છે, બીજો શુદ્ધ પૂર્ણાંક છે અને ત્રીજો મિશ્ર અપૂર્ણાંક છે. તો શુદ્ધ અપૂર્ણાંક, અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક અને મિશ્ર અપૂર્ણાંકનો પણ સમાવેશ સમમ્ય સંખ્યામાં થાય છે. ત્યાર પછી દશાંશ અપૂર્ણાંક. તો મેં આગળના ઉદાહરણમાં તમને દશાંશ એટલે કે દશાંશ ચિહ્નવાળા એટલે કે પોઈન્ટવાળી સંખ્યાઓ આપેલી છે, જેનો સમાવેશ પણ ક્યાં થાય છે? સમમ્ય સંખ્યામાં થાય છે. અને ત્યાર પછી મેં ડોટવાળા અને ઉપર લાઇનવાળા તમને 2 ઉદાહરણ આપેલા છે. એટલે એવી સંખ્યાઓ કે દશાંશ ચિહ્ન પછી એને સંખ્યાનું પુનરાવર્તન થતું હોય, એટલે પુનરાવર્તિત દશાંશ હોય, તો એનો સમાવેશ પણ સમમ્ય સંખ્યામાં થાય. અને અહીંયા 2.47 ઉપર લાઈન દોરી છે, એનો મતલબ કે 47નું શું થાય છે? પુનરાવર્તન. એટલે 2.47, 47, અનંત સુધી તમારે 47નું પુનરાવર્તન થયા કરશે. એટલે આવી સંખ્યાઓનો સમાવેશ પણ શેમાં થાય છે? સમમ્ય સંખ્યામાં થાય છે. તો આ બધી સમમ્ય સંખ્યાઓ હતી.
તો સમ્ય સંખ્યાઓમાં શાંત દશાંશ અને અનંત આવૃત દશાંશનો સમાવેશ થાય। તો આ બધા જે દશાંશ છે 1, 2, 3, 4 આ બધા શાંત દશાંશ થયા। અને આ જે છેલ્લા મેં બે ઉદાહરણ તમને આપ્યા કે પોઈન્ટ પછી એની સંખ્યાનું પુનરાવર્તન થતું હોય તો એને અનંત આવૃત દશાંશ કહેવાય। આપણે દશાંશના પ્રકાર આપણે શીખશું। તો આજે ખાલી આટલા પૂરતા દશાંશ માટે ખાલી હમણાં પૂરતું એટલું યાદ રાખી લો કે પોઈન્ટ પછી દશાંશ ચિહ્ન પછીના આંકડા અનંત ના હોય તો શાંત દશાંશ, અને પોઈન્ટ પછીના દશાંશ ચિહ્ન પછી જે આંકડાઓ અનંત સુધી આવેલા હોય તો આપણે એને શું કહીએ છીએ? અનંત આવૃત દશાંશ એટલે કે પુનરાવર્તિત દશાંશ। તો આ થઈ ગઈ સમ્ય સંખ્યાની વાત। હવે આપણે અસમ્ય સંખ્યાની વાત કરી દઈએ। તો અસમ્ય સંખ્યા ઇરેશનલ નંબર, તો એવી સંખ્યાઓ જેને P/Q સ્વરૂપમાં ન લખી શકાય, જ્યાં PQ એ પૂર્ણાંક છે, તો આવી સંખ્યાઓને અસમ્ય સંખ્યાઓ કહેવાય। અસમ્ય સંખ્યાઓના કેટલાક ઉદાહરણ આપેલા છે। કેવી સંખ્યાઓનો સમાવેશ અસમ્યમાં થાય તો એના વિશે આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ। જેમ કે અહીંયા પહેલું જ ઉદાહરણ છે 1.01, 001, 0001। તો આવી સંખ્યા અસમ્ય સંખ્યા કહેવાય, કેમ કે દશાંશ ચિહ્ન પછી અહીંયા પુનરાવર્તન જોવા મળતું નથી। જો પુનરાવર્તન થતું હોય તો એ સમ્ય સંખ્યામાં સમાવેશ થાય, પણ પુનરાવર્તન ન થતું હોય એટલે કે દશાંશ ચિહ્ન પછી જો પુનરાવર્તન ન હોય તો એવા દશાંશને અનંત અનાવૃત દશાંશ કહેવાય। અને અનંત અનાવૃત દશાંશનો સમાવેશ અસમ્ય સંખ્યામાં થાય। જો કે શાંત દશાંશ અને અનંત આવૃત દશાંશનો સમાવેશ સમ્ય સંખ્યામાં થાય। એટલે આ પહેલી સંખ્યા થઈ ગઈ। ત્યાર પછી વર્ગમૂળમાં 2, વર્ગમૂળમાં 3, વર્ગમૂળમાં 5 એ પણ અસમ્ય સંખ્યા છે। જેમ કે વર્ગમૂળમાં 2ની કિંમત તમે આમ તો ભાગાકારની રીતે શોધી શકાય, પણ તમે હમણાં પૂરતું કેલ્ક્યુલેટરમાં જોશો તો વર્ગમૂળમાં 2ની કિંમત 1.4142 કરી અને તમારી આખા કેલ્ક્યુલેટરની બારી ભરાઈ જશે એટલો નંબર આવશે। તો એ કેલ્ક્યુલેટરની અંદર 10 કે 15 ડિજિટ સુધીનો નંબર હોય, પણ આ સંખ્યાનું પાછળની કિંમત અનંત અનાવૃત છે, એટલે કે અનંત સુધીની સંખ્યાઓ આવે અને કેટલી એનો કોઈ અંત નથી। અને અહીંયા પાછળ આવેલી પોઈન્ટ પછીની સંખ્યાઓનું પુનરાવર્તન પણ જોવા મળતું નથી, જેથી તે અનંત અનાવૃત દશાંશ છે અને અનંત અનાવૃત દશાંશ સંખ્યાઓનો સમાવેશ અસમ્ય સંખ્યામાં થાય છે। એ રીતે વર્ગમૂળમાં 3ની કિંમત 1.73, 20, 5... તો એ પણ અનંત અનાવૃત દશાંશ છે। વર્ગમૂળમાં 5, વર્ગમૂળમાં 7, વર્ગમૂળમાં 6, વર્ગમૂળમાં 8 આ બધા અનંત અનાવૃત દશાંશ છે, જેમનો સમાવેશ અસમ્ય સંખ્યામાં થાય છે। ત્યાર પછી એક વિશિષ્ટ પ્રકારની સંખ્યા જે છે પાઈ। તો પાઈનો સમાવેશ પણ અસમ્ય સંખ્યામાં થાય છે, કેમ કે પાઈ પણ અનંત અનાવૃત દશાંશ છે। અત્યાર સુધીમાં આપણે જાણતા હતા કે પાઈની વેલ્યુ કેટલી, તો પાઈની કિંમત આપણે લેતા હતા 3.14 અથવા 22/7, પણ ખરેખર આ પાઈની સાચી કિંમત નથી, એ પાઈની આશરે કિંમત છે। પાઈની સાચી કિંમત તો હજુ સુધી કોઈ શોધી શક્યું નથી। સુપર કોમ્પ્યુટર પણ પોઈન્ટ પછીના અમુક આંકડાઓ સુધી જ પાઈનું મૂલ્ય શોધી શક્યા છે। તમને પ્રશ્ન થાય કે પાઈ એટલે શું? તો પાઈ એટલે કોઈ પણ આપણે એક વર્તુળ બનાવીએ તો એ વર્તુળની ફરતી રિંગ એટલે વર્તુળનો પરિધ અને એ વર્તુળનો વ્યાસ, આ બંનેનો ગુણોત્તર એટલે કે પરિધ ભાગ્યા વ્યાસ, તો એને પાઈ કહેવામાં આવે। આપણે વર્તુળનો પરિધ શોધવા માટે અને વર્તુળના ક્ષેત્રફળને શોધવા માટે પાઈનો ઉપયોગ કરેલ છે। તો પાઈની વાત કરીએ તો 3.14, 15, 92, 65, ... અનંત અનાવૃત દશાંશ છે। સૌપ્રથમ પાઈના મૂલ્યની પાઈની શોધે આર્યભટ્ટે, એટલે કે ભારતમાંથી થયેલી શોધ છે। તો પોઈન્ટ પછીના અમુક આંકડા સુધીનું મૂલ્ય રામાનુજે શોધ્યું હતું, અને ત્યાર પછી સુપર કોમ્પ્યુટરો પણ પાઈનું દશાંશ ચિહ્ન પછી અમુક આંકડા સુધીનું મૂલ્ય હજુ સુધી શોધી શક્યા છે। તો એ અનંત અનાવૃત દશાંશ, એટલે અનંત અનાવૃત દશાંશ એટલે દશાંશ ચિહ્ન પછી પુનરાવર્તન જોવા મળતું નથી અને અનંત સુધીની કિંમતો હોય, તો આની સમાવેશ અસમ્ય સંખ્યામાં થાય છે। તો અહીંયા તમે સમ્ય અને અસમ્ય વચ્ચેનો ભેદ સમજી ગયા। તો આપણે સમ્ય અને અસમ્ય સંખ્યામાં આપણે હવે વર્ગીકરણ કરશું। તો નીચે મેં કેટલીક સંખ્યાઓ તમને આપેલી છે, એમાં સમ્ય સંખ્યા છે કે અસમ્ય સંખ્યા છે એ આપણે આજે વર્ગીકરણ જોઈએ। જેમ કે પહેલી સંખ્યા છે 5.575757, તો અહીંયા તમે દશાંશ ચિહ્ન પછી જુઓ તો દશાંશ ચિહ્ન પછી 57નું પુનરાવર્તન છે,
તો પુનરાવર્તન થતું હોય એટલે કેવો દશાંશ કહેવાય? તો અનંત આવૃત દશાંશ કહેવાય. માટે આ કેવી સંખ્યા થઈ ગઈ? તો સમય સંખ્યા છે. ત્યાર પછી બીજી સંખ્યા આપી, એ મિશ્ર અપૂર્ણાંક છે. તો મિશ્ર અપૂર્ણાંકને તમે P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકો, એટલે એ પણ થઈ ગઈ સમય સંખ્યાઓ. અપૂર્ણાંક, દશાંશ અપૂર્ણાંક અને મિશ્ર અપૂર્ણાંકનો સમાવેશ શેમાં થાય છે? તો સમય સંખ્યામાં થાય છે. ત્યાર પછી અહીંયા આપ્યું છે વર્ગમૂળમાં 144. 144નું વર્ગમૂળ આપણે કાઢીએ તો કેટલું થશે? તો 12 થશે. એટલે 12ને તમે P/Qમાં લખી શકો. માટે એ પણ કેવી સંખ્યા થશે? તો એક સમય સંખ્યા છે. ત્યાર પછી વર્ગમૂળમાં 0.81. તો વર્ગમૂળમાં 0.81નું મૂલ્ય 0.9 થાય. તો 81નું વર્ગમૂળ 9 અને પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા છે એટલે વર્ગમૂળમાં એક દશાંશ ચિહ્ન પછી એક અંક આવે એટલે 0.9. એટલે 0.9 પણ કેવી સંખ્યા છે? સમય સંખ્યા છે, જેને P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકાય. ત્યાર પછી વર્ગમૂળમાં 0.9 આપણને જોતા એવું લાગે છે કે સમય સંખ્યા છે. તમે કહેશો કે 9નું વર્ગમૂળ થઈ જશે 3, પણ આ એક સમય સંખ્યા નથી, અસમય સંખ્યા છે. હું બાજુમાં તમને સમજાવું. 0.9 તો તમે આનું વર્ગમૂળ આમ કે 0. આનું વર્ગમૂળ આપણે નીકાળીએ તો 0.3 આ ખોટું છે. 0.09નું વર્ગમૂળ 0.3 થાય. એટલે આ સંખ્યાને પાછળ એક મીંડું લગાવીએ એટલે 0.90 કહેવાય. તો 90નું વર્ગમૂળ તમે પૂર્ણાંક કે અપૂર્ણાંકમાં નહીં કાઢી શકો, એટલે એ થઈ ગઈ અસમય સંખ્યા. પણ જો અહીંયા 0.09 આપ્યું હોત તો સમય સંખ્યા થાત. ચલો, પાઈના છેદમાં 4. પાઈ આવે એટલે અસમય સંખ્યા, ભલે છેદમાં સમય સંખ્યા રહી પણ ઉપર તો અસમય સંખ્યા છે. એટલે અસમય સંખ્યાના છેદમાં સમય સંખ્યા હોય તો પણ એને અસમય સંખ્યા જ કહેવાય. એટલે એ પણ અસમય સંખ્યા થઈ ગઈ. ત્યારબાદ 3.143 જેના ઉપર લાઈન દોરેલી છે. એ લાઈનનો મતલબ થાય કે 143નું અહીંયા પુનરાવર્તન થાય છે. તો પુનરાવર્તિત દશાંશનો સમાવેશ સમય સંખ્યામાં થાય છે. માટે 3.143ને ઉપર લાઈન એટલે 143નું પુનરાવર્તન. તો એ પણ થઈ ગઈ એક સમય સંખ્યા. તો આ રીતે સમય અને અસમય સંખ્યાનું વર્ગીકરણ કરી શકાય. જો આવા અન્ય કોઈ તમને પણ ઉદાહરણો કે સંખ્યાઓ આપેલી હોય તો એનું તમે સમય અને અસમય સંખ્યામાં વર્ગીકરણ કરી શકો છો.